ایک بادشاہ جس کے محل کے سائے میں شہر کانپتے تھے، جس کی آواز پر لشکر حرکت میں آتے تھے، جس کی ایک نگاہ سے انسانوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، محل تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کے پاس وہ چیز تھی جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے: تکبر۔ وہ کہتا تھا، کون ہے جو مجھے گرا سکے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ اور موٹیویشن ملتی رہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں اور بہترین کنٹینٹ بنانے کا جذبہ دیتی ہے۔ یہ قدیم عراق کی سرزمین تھی، بابل کی وہ زمین جہاں کی فضاؤں میں جادو اور جبر کھلے ہوئے تھے، جہاں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی اور انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اس پوری سلطنت پر ایک ہی نام کا حکم چلتا تھا: نمرود۔ تفسیر ابن کثیر اور روایات کے مطابق نمرود اپنے زمانے کا سب سے طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا ذکر ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے لرز جاتے۔ وہ کہتا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس تکبر کے پہاڑ کا انجام کیسے ہوا؟ نہ تلوار سے، نہ بڑے لشکر سے، نہ کسی بڑی جنگ سے۔ اللہ نے اس کے خلاف ایک ایسی مخلوق بھیجی جو انسانی نظر میں کچھ بھی نہیں، ایک مچھر۔ وہی زبان جس سے کہتا تھا میں خدا ہوں، آخر میں اسی تکلیف سے چیخیں مارتی رہی جس دماغ میں تکبر کے محل تعمیر تھے۔ ایک ننھی مخلوق نے اسی دماغ کو کھا لیا۔ یہ قصہ صرف نمرود کا نہیں، یہ ہر اس شخص کا قصہ ہے جس نے اپنے دل میں خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ آج ہم وہ مکمل داستان سنیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نمرود کی، اور اس سچ کی جو آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ بابل کی سرزمین پر نمرود کی حکومت برسوں سے قائم تھی، اور جب کوئی انسان برسوں تک بے روک ٹوک حکمران رہے تو اس کے دل میں ایک خطرناک خیال جنم لیتا ہے، یہ خیال کہ شاید میں واقعی خدا ہوں۔ نمرود نے یہی سوچا، اور پھر یہ سوچ اس کی زبان پر آ گئی۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اس نے اعلان کروایا کہ رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک صرف وہی ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے اور جھک جاتے تھے۔ پھر ایک رات نمرود کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ سینے پر بوجھ تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جو کوئی بادشاہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر اچانک ایک ستارہ نمودار ہوا، اتنا روشن، اتنا چمکدار کہ اس کی روشنی میں چاند پھیکا پڑ گیا، سورج ماند ہو گیا، اور آسمان کے تمام ستارے جیسے بجھ گئے ہوں۔ صرف وہ ایک ستارہ روشن تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے حکم دیا، تمام نجومیوں اور کاہنوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار بھر گیا، نجومی قطار میں کھڑے تھے۔ نمرود نے اپنا خواب سنایا اور پوچھا، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ نجومی آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا، آواز میں لرزش تھی، بادشاہ سلامت، یہ خواب ایک بڑی خبر ہے۔ عنقریب اس سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی روشنی سے آپ کی سلطنت ڈوب جائے گی، جو آپ کے خدا ہونے کے دعوے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نمرود کا چہرہ سنہری تخت پر بھی پیلا پڑ گیا۔ آنکھوں میں خوف نہیں، غصہ تھا، وہ غصہ جو کمزور انسان کو اس وقت آتا ہے جب سچ اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس نے مٹھی بھینچی اور حکم دیا، آج کے بعد کوئی عورت بچہ جنم نہ دے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم گلیوں میں پھیل گیا، اور پھر بابل کی فضاؤں میں وہ آوازیں گونجنے لگیں جو کسی بھی ظالم حکومت کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہیں، ماؤں کی چیخیں۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، نمرود کے سپاہی پہنچ جاتے،
मां की गोद से नौजायदा छीन लिया जाता। आंखें इल्तिजा करती, हाथ रोकने की कोशिश करते, लेकिन जुल्म की तलवार किसी का दर्द नहीं देखती। गलियां खून में डूब गईं, माओं की आहें आसमान तक पहुंचने लगीं। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, अल्लाह अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने शहर से दूर एक पहाड़ी गार में पनाह ली। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फजा को निगल रहा था और अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। गार के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं नमरूद के पहरेदार मशअलें थामे गश्त कर रहे थे। शहर की हर गली में नजरें थीं, हर दरवाजे पर शक था, हर पैदा होने वाला बच्चा खतरे में था। लेकिन उस पहाड़ी गार तक किसी की नजर नहीं पहुंची, क्योंकि जब अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो दुनिया की तमाम आंखें अंधी हो जाती हैं। और फिर उस खामोश तारीक गार में एक नूर फूटा, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को अपनी लहरों में समेटते हुए फैलती चली गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वही बच्चा जिसे नमरूद अपने ख्वाब से पहचान कर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने उसे पहाड़ की चट्टानों में छुपा लिया था। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई साल इसी गार में गुजारे। परवरिश खामोशी में हुई, बाहर की दुनिया से अनजान, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में मुकम्मल महफूज। जब वो गार से बाहर निकले तो उनकी आंखों ने पहली बार ये दुनिया देखी। आसमान, सितारे, चांद, सूरज सब एक निज़ाम में चल रहे थे। एक तरतीब थी, एक कानून था। लेकिन उनके घर का माहौल कुछ और था। कुरान करीम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, जो बुत बनाने और बेचने वाले एक मशहूर कारीगर थे। घर में पत्थर के बुत थे, हर तरफ मूर्तियां थीं। लोग आते, सजदा करते, दुआएं मांगते और चले जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ये सब गौर से देखते। आंखों में सवाल था, लेकिन ज़बान पर अभी खामोशी थी। रात को जब आसमान पर सितारे चमकते, वो देखते रहते, फिर सितारे गायब हो जाते। चांद निकलता, इतना रोशन, इतना बड़ा। वो सोचते शायद यही मेरा रब है। लेकिन चांद भी डूब जाता, सूरज तुलू होता, उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा रोशन। लेकिन वो भी गुरूब हो जाता। और हर बार दिल के किसी कोने से एक आवाज आती, जो गायब हो जाए, जो डूब जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। मैं उसकी तरफ मुंह नहीं करूंगा जो खुद फना हो जाए। ये सवाल, ये तड़प, ये बेचैनी, यही उन्हें बाकी सबसे जुदा कर रही थी। दुनिया बुतों के सामने सर झुकाए बैठी थी और एक लड़का था जो आसमान को देखकर सोच रहा था, सच्चा रब कौन है? बदपरस्ती का वो शहर सदियों से एक ही रास्ते पर चल रहा था। बाप दादा ने जो किया, बेटों ने वही किया। जो पत्थर पुरानों ने तराशे, नई नस्ल ने उन्हीं के सामने सर झुकाया। किसी ने नहीं सोचा क्यों, किसी ने नहीं पूछा ये पत्थर सुनते हैं, ये देखते हैं, ये कुछ दे सकते हैं। लेकिन एक नौजवान था जो चुप नहीं रह सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में वो सवाल था जो पूरी कौम के जहन से गायब हो चुका था। एक दिन वो अपने वालिद आज़र के पास गए, प्यार से, नरमी से, लेकिन सीधी बात के साथ। अब्बा जान, आप उन बुतों को माबूद क्यों बनाते हैं? ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न आपका कोई भला कर सकते हैं। आज़र का चेहरा सख्त हो गया। इब्राहीम, ये हमारे आबा व अजदाद के माबूद हैं, अपनी जबान संभाल कर रखो। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं थे। वो गलियों में निकले, लोगों के पास गए, दरवाजे खटखटाए और हर जगह एक ही सवाल लेकर गए, ये पत्थर जिनके आगे तुम सजदा करते हो, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं? लोग हंसे। इब्राहीम, ये हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। तुम्हारे बाप दादा भी गलती पर थे और तुम भी। ये बत न तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, न तुम्हें फायदा दे सकते हैं। उनका गुस्सा भड़क उठा।
اے ابراہیم، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی روایت ہے، تم کون ہوتے ہو اسے چیلنج کرنے والے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں رکے۔ دن بھر لوگوں کو سمجھاتے، رات کو آسمان کو دیکھتے۔ ان کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ یہ لوگ پتھروں کی غلامی سے نکلیں اور اس رب کو پہچانیں جس نے آسمان، زمین، ستارے، سورج سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن قوم کا دل پتھر تھا، بالکل ویسا ہی جیسے ان کے بت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اگر زبان سے نہیں سمجھے تو شاید آنکھ سے سمجھیں۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا میلہ لگا، تہوار کا دن تھا۔ پوری قوم شہر سے باہر خوشیاں منانے چلی گئی۔ بت خانہ خالی تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر بت خانے کی طرف ڈالی۔ آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ بت خانے میں گہری خاموشی تھی، باہر شہر خالی تھا، گلیوں میں کوئی نہیں۔ دور سے تہوار کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی تھی، شور تھا، خوشیاں تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ وہ بت خانے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اندر قطاروں میں بت سجے تھے، بڑے بھی چھوٹے بھی، کچھ سونے کے، کچھ پتھر کے، کچھ لکڑی کے۔ ان کے آگے خوراک رکھی تھی، نذرانے تھے، پھول تھے۔ صدیوں کی عقیدت ان پتھروں کے قدموں میں بکھری پڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک ایک بت کو دیکھا، نہ آنکھ جھپکی، نہ ہاتھ تھر تھرائے۔ دل میں صرف ایک یقین تھا، یہ پتھر رب نہیں ہو سکتے، اور جو رب نہیں وہ یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ کوئی زمین پر گرا، کوئی ٹوٹ کر بکھرا، کسی کا چہرہ چور چور ہو گیا، کسی کے ہاتھ الگ ہو گئے۔ وہ پتھر جن کے آگے پوری قوم سر جھکاتی تھی، ایک ایک کر کے خاک میں مل رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے بت کے سامنے رک گئے۔ اسے نہیں توڑا، اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی اور باہر نکل گئے۔ جب قوم تہوار سے واپس آئی تو بت خانے کی حالت دیکھ کر چیخ اٹھی، یہ کس کا کام ہے؟ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، یہ انہی کا کام لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مندر میں بلایا گیا۔ پوری قوم کی آنکھیں ان پر تھیں، غصے میں، نفرت میں۔ سوال داغا گیا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونٹوں پر ایک سکون تھا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکی ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر کوئی بولا، ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پورے مندر میں گونجی، جب تم خود جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان، تو پھر تم انہیں رب کیوں مانتے ہو؟ کیا تمہاری عقل نہیں؟ یہ آواز مندر کی دیواروں سے ٹکرائی۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن دل نہیں بدلے، کیونکہ جو لوگ صدیوں سے غلط راستے پر چل رہے ہوں، ان کے لیے سچ سننا سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قوم کا غصہ اب خاموشی سے نکل کر ایک فیصلے میں بدل رہا تھا، اور وہ فیصلہ نمرود کے دربار تک پہنچنے والا تھا۔ خبر نمرود کے محل تک پہنچ گئی۔ وہی نمرود جس نے برسوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا، جس نے اس خواب کی تعبیر سن کر ہزاروں بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا، آج وہی بچہ اس کے دربار میں لایا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ دربار میں ایک طرف تاج تھا، تخت تھا، لشکر تھا، جبر تھا۔ دوسری طرف ایک اکیلا نبی تھا، لیکن دل میں یقین تھا، اور یقین کے سامنے لشکر بھی بونے ہو جاتے ہیں۔ نمرود نے غصے سے پوچھا، تو وہی ہے جو میرے خداؤں کا انکار کرتا ہے، جو میرے خدا ہونے کو نہیں مانتا؟
मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा, एक तकब्बुर भरा कहता, ये काम तो मैं भी करता हूं। उसने इशारा किया, 2 कैदियों को दरबार में लाया गया। नमरूद ने एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल का हुक्म दे दिया। फिर अकड़ कर बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। दरबार में तालियां बजीं, दरबारी खुश हुए। मेरा रब सूरज को मुशरिक से निकालता है। अगर तू वाकई खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया, हवा तक रुक गई, आंखें फट गईं, सांसें थम गईं। नमरूद का मुंह खुला रह गया। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन जबान ने साथ नहीं दिया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ने साथ नहीं दिया। तकब्बुर का वो पहाड़ जो बरसों से खड़ा था, पहली बार हिला। कुरान करीम कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया। सच ने अपना काम कर दिया था, लेकिन नमरूद ने सच के सामने झुकने की बजाय एक और रास्ता चुना, वो रास्ता जो हर जालिम चुनता है, ताकत का रास्ता। इस जमीन पर जो सबसे बड़ी आग कभी नहीं जली वो जलाओ और इसमें इब्राहिम को फेंक दो। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छाई और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए जुल्म का एक नया बाब शुरू हुआ। लोगों को हुक्म हुआ कि लकड़ियां जमा करो। जंगल खाली होने लगे। दरिया के किनारे, पहाड़ों के दामन, खेतों के पास हर तरफ से लकड़ियां काटी गईं। दिन गुजरते गए और लकड़ियों के ऐसे अंबार लग गए कि दूर से वो पहाड़ दिखाई देते थे। फिर उन लकड़ियों को आग लगा दी गई। शोले इतने बुलंद हुए कि आसमान को छूने लगे। गर्मी इतनी शदीद थी कि परिंदे उस इलाके के ऊपर से गुजर ही नहीं सकते थे। करीब जाने वाला इंसान जलने लगता। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर तजस्सुस, किसी के चेहरे पर नफरत, किसी के चेहरे पर शैतानी खुशी। अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है इब्राहिम। जालिम हंसते थे, जुमले कसते थे। आग इतनी बड़ी थी कि उसमें किसी इंसान को हाथ से फेंकना मुमकिन ही नहीं था। फिर उन्होंने एक मंजनीक तैयार की, वो आला जिससे बड़े पत्थर दूर तक फेंके जाते थे। आज इस मंजनीक में पत्थर नहीं, अल्लाह के नबी को बांधा जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए, उन्हें मंजनीक पर लुटाया गया। इस लम्हे भी दिल में घबराहट नहीं थी, यकीन था। फिर मंजनीक चलाई गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में उड़े, सीधे जुलती हुई आग की तरफ। लेकिन ऊपर अर्शे इलाही से एक और हुक्म उतर चुका था। कुरान कहता है, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई। जो जलाने के लिए पैदा हुई थी, उसी रब ने उसे ठंडा और महफूज बना दिया। अंगारों की जगह नरमी आ गई, शोलों की जगह सुकून आ गया। रिवायात में आता है कि आग के बीच सब्जा अगाया, फूल खुल गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर ऐसे बैठे थे जैसे बाग में बैठे हों। बाहर लोग हैरान खड़े थे। वो आग जिसके करीब जाना मुमकिन नहीं था, उसके अंदर एक इंसान पुरसुकून खड़ा था। कपड़े सलामत, जिस्म सलामत, चेहरा नूर से चमकता हुआ। नमरूद की आंखें फटी रह गईं। तकब्बुर की दीवार में पहली बड़ी दुराड़ पड़ चुकी थी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जिसे वो बचाना चाहे उसके लिए आग भी ठंडी हो जाती है, रास्ते भी खुल जाते हैं और कायनात के सारे कवानीन उसके हुक्म के सामने झुक जाते हैं। आग का मोजज़ा हो चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच से सलामत निकल आए थे। उनके कपड़े बेदाग, जिस्म महफूज, चेहरा नूरानी। कौम की आंखें फट चुकी थीं। नमरूद का तकब्बुर हिल चुका था, लेकिन जालिम कभी सच के सामने सर नहीं झुका था। नमरूद ने दूसरा रास्ता चुना। एक रात बाबुल की फजाओं में अजीब सी हलचल हुई। आसमान से घटाएं उतरीं। हवा में एक अजीब गूंज थी। पहले एक मच्छर नमूदार हुआ, फिर 2, फिर हजारों, फिर लाखों।
एक ऐसी फौज जो इंसानी नजर में कुछ भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी। नमरूद का लश्कर जो पहाड़ों को तोड़ सकता था, दरिया पुल बांध सकता था, शहरों को फतह कर सकता था, उस नन्ही मखलूक के सामने बेबस हो गया। मशलें बुझ गईं, घोड़े बेकाबू हो गए, सिपाही चीखते हुए अपने बादशाह को पुकारने लगे, बादशाह सलामत, बचाओ। ये क्या है? नमरूद अपने महल में छुपा हुआ था, लेकिन मच्छरों की वो फौज उस तक पहुंच गई। वो अपना चेहरा ढांपता, दरवाजे बंद करता, कपड़ों में छुपता। आखिरकार एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया। दिमाग में दर्द फैल गया। वो जिस्मानी तकलीफ पहले कभी न सही थी। तकब्बुर का वो पहाड़ जो आग, तलवार, लश्कर, दौलत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, एक नन्हे मच्छर की तकलीफ से डिगमगा उठा। नमरूद चीखने लगा। वो अपने सर पर मुट्ठियों से ज़र्ब लगाता, दीवारों से सर पीटता, हल्के फर्श पर लोथरे हो जाता। जिस जबान से कहता था मैं खुदा हूं, आज वही जबान चीखों में डूब गई। अख अख, निकालो, हकौल लो। सिपाही हैरान खड़े देखते रहे। उनका वो बादशाह जिसके सामने दुनिया कांपती थी, आज एक कीड़े से लड़ रहा था। दिन गुजरते गए। मच्छर ने नमरूद के दिमाग को खा लिया, उसकी सांस रुकी, और बाबुल का वो मुतकब्बिर बादशाह जिसने अपने आप को खुदा समझा था, एक नन्हे मच्छर के हाथों मौत के मुंह में चला गया। ये अंजाम अल्लाह का इंसाफ था। जो इंसान अपने आप को खुदा बनाना चाहे, अल्लाह उसे इसी मखलूक से हलाक कर देता है जो उसकी नज़र में सबसे कमज़ोर हो।